الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. چلیے تو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں توحید کی تیسری قسم. پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری توحید الوہیت اور تیسری قسم کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب تو اس جانتے ہیں کہ جی اس کا لغوی اسما معنی ہوتا ہے. استاد جی، اسما نام ہوں گے نا، جی جی اور صفات خاصیت ہوں گی. جی اسم کی جمع اسماء ہے، نام جس کو کہتے ہیں. جی. صفت کی جمع صفات یعنی خصوصیت ہے، خوبی ہے. تو توحید اسماء و صفات کے لفظ ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کہاں ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بیان کیے. کیا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات بیان کیے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے اسماء و صفات. تو اب اس کے متعلق اس میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسماء و صفات اپنے لیے ثابت کیے ہیں، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسماء و صفات اپنی حدیث کے اندر اپنی زبانی ثابت کیے ہیں، ان تمام اسماء و صفات کو تسلیم کرنا، ان کو ثابت ماننا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی طور پر کیا ہے؟ ثابت ہیں. ان میں کسی قسم کی تحریف نہ کرنا. تحریف کا مطلب ہے اس کا کوئی معنی بدل دینا. جو عربی زبان میں اس اسم کا، اس لفظ کا جو معنی ہوتا ہے، اس کے ہٹ کر کوئی دوسرا معنی لینا، یا تعطیل کرنا. بغیر تعطیل کے یعنی یہ چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ہم کو اسی طرح سے ثابت کرے جیسے اللہ کے لیے ثابت ہے، جس طرح سے اس کے شان ہے. ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر اگر ید کا لفظ بولا جاتا ہے تو ید کے معنی کیا ہوتے ہیں عربی زبان میں؟ ہاتھ کے. ہاں. لیکن جی اب ید کا لفظ اگر انسان کے لیے بولا جائے تو اسی کے سایہ نشان، اسی کی شخصیت کے مطابق ہاتھ مراد ہوتے. کسی جانور کے لیے اگر بولا جاتا ہے، ان کے لیے بھی ہاتھ بولا جاتا ہے، تو ان کے ہاتھ اس حساب سے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، وہ انسان کے طرح نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کی جو شخصیت ہے، اس کے جو حیثیت ہے، اس کے اعتبار سے اس کے ہاتھ مراد ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ید کا لفظ آیا ہے تو وہ ید کیسا ہے؟ جس طرح سے اس کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے عظمت و جلال کے مطابق ہے. اب یہاں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں اگر ہم اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ان کو اشکال کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو مخلوق کی طرح ہو گیا، مخلوق کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، یعنی اپنے اوپر اس کو قیاس کر لیتے ہیں. اس طرح سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک بہت ہی خرابی تمثیل یا تشبیہ میں واقع ہوتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں، ان کو اپنے اوپر قیاس کرنے لگتے ہیں. پھر ایک خرابی تو یہ ہوئی کہ اس کو اپنے اوپر قیاس کیے، پھر اس خرابی سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب وہ نہیں، کیا اس کے معنی کے اندر تحریف کر دیے. یا اسی طرح وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا کوئی معنی نہیں، جس کو تعطیل کہا جاتا ہے. یعنی جو اللہ کے اسماء و صفات ہیں ان کو معطل کر دیا، ان کا کوئی معنی ہی نہیں، یا اس کی کوئی کیفیت بیان کرتے ہیں. یعنی یہ سوچتے ہیں کہ انسان کی طرح، اسی لیے وہ اس سے بچنے کے لیے پھر اس کا انکار ہی کر دیتے. لیکن توحید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ثابت ہیں، ہم ان کو اسی طرح سے ثابت کریں، مانیں، تسلیم کریں جس طرح سے کہ اللہ کے شان کے
लायक है। अगर उसको हम दूसरी चीज पर कयास करेंगे तो यहाँ खराबी पैदा होती है, फिर उस खराबी से बचने के लिए एक दूसरी खराबी में पड़ते हैं। लेकिन अगर हम उसको उसी तरह से मान ले जिसे अल्लाह ताला ने साबित किए हैं, तो अल्लाह ताला के हाथ किस तरह है, जिस तरह उसकी शख्सियत है। अब उसकी शख्सियत हम जानते हैं, अल्लाह ताला की नहीं जानते हैं। तो इसलिए जब हम शख्सियत ही जानते हैं उसके हाथ की, हम कैफियत कैसे जान सकते हैं। तो हम उसको उसी तरह से माने कि अल्लाह ताला की जो भी अस्मा और सिफात है, हम उनको उसी तरह से साबित मानते हैं जिस तरह के अल्लाह की शान के और उसकी अजमत के लायक। समझ में आ गया इसका मतलब, तो ये अस्मा और सिफात का। जी उस्ताद भाई पिछली क्लास में बता दिए थे यहाँ तक। जी तौहीद चलिए। अस्मा सिफात है और आगे जी यही था अस्मा सिफात से मुतालिक चंद जवाबित व अकाइद। नहीं, तो यही इसमें कह रहा हूँ कि इतनी मामूली सी चीज है, इसी को ना मानने की वजह से इसके अंदर जो भी खराबियां पैदा होती हैं। इसी की वजह से कुछ लोगों ने क्या किया है, अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात ही का इनकार कर दिया, या उसके अंदर तहरीफ कर दिए हैं, उसका यानी माना बदल दिए हैं। अगर इस बात को मान ले कि भाई अल्लाह के हाथ है, कैसे है, जिस तरह उसकी शान के लायक है। और हम उनको क्यों मानते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने लिए साबित किए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के लिए इस चीज को साबित किया, इसलिए हम उसको तस्लीम करते हैं। तो अस्मा और सिफात की तौहीद का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने अपने लिए जो अस्मा और सिफात बयान किए हैं, साबित किए हैं, या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किए हैं, हम उनको उसी तरह से तस्लीम करें जैसे कि अल्लाह ताला के शान के लायक है, बगैर किसी तहरीफ के, यानी उसके अंदर कोई हम उसके माना को ना बदलें, या उसको बेमाना ना करार दें, या उसकी कोई मिसाल ना बयान करें, या उसकी कोई कैफियत ना बयान करें। चलिए, अब उसी के मुतालिक इसी बात को मजीद समझाने के लिए कुछ कवायद जिक्र किए जा रहे हैं। अस्मा सिफात के मुतालिक चंद जवाबी तो कवायद। पहली चीज क्या है कि अल्लाह ताला के नाम बेहतरीन और अच्छे हैं। अल्लाह ताला की जो भी सिफतें हैं वो क्या है, बुलंद तरीन और कामिल है। ये चीज हमें बहुत ही गौर से समझने की चीज है। कि जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के लिए समी का आया है कि अल्लाह ताला क्या है, समी है। समी का मतलब क्या है, सुनने वाला। सुनने वाला। सुनने वाला। जी, लेकिन हम इसको इतना ही पे नहीं बस करेंगे, क्योंकि उसके नाम क्या है, उसकी जो सिफत है, उसके नाम के अंदर क्या कमाल है। यानी जिस यानी सुनने की सिफत के अंदर क्या है, वो कामिल तरीन है, यानी हर चीज को सुनने वाला, कोई भी चीज उसके समाज से क्या है, खारिज नहीं है। तो इसलिए हम उसको अगर दूसरी जुबान में उसका तर्जुमा करते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ ये नहीं कहते अल्लाह सुनने वाला है, बल्कि अल्लाह क्या है, हर चीज का सुनने वाला है। यानी जो भी सिफत अल्लाह के लिए साबित है वो उसमें क्या है, कमाल तक, उसके आखिरी हद तक पहुंचे हुए हैं। तो ये पहला कायदा अस्मा और सिफात के अंदर जानना चाहिए कि अल्लाह ताला के जो भी नाम हैं वो क्या है, बेहतरीन और अच्छे हैं, यानी अच्छाई की अच्छे। कमाल को पहुंचे हुए हैं। और जो भी सिफत है उसके अंदर क्या है, अल्लाह ताला कामिल है, यानी जो भी चीज, जितनी भी चीजें उसके अंदर दाखिल हो सकती हैं, तो तमाम चीजों को क्या है, तमाम चीजों पर मुहित है। इसकी दलील क्या है, अल्लाह ताला का फरमान है, लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइहि सयजज़ौना मा कानू यअमलून। कि अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, लिहाजा तुम अल्लाह ताला को उन्हीं नामों के साथ पुकारो। तो इसमें क्या बयान किया गया कि अल्लाह के अस्मा क्या है, अच्छे हैं। अच्छे हैं। जी, वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइहि, इसी तरह से उन लोगों के रास्ते से मना किया गया है कि आदमी उन लोगों के रास्ते पर ना चले जो क्या करते हैं, अल्लाह ताला के अस्मा सिफात के अंदर उसके नामों के मुतालिक क्या तजरबी अख्तियार करते हैं। जो सही तरीका है उससे हटकर वो उसमें तजी अख्तियार करते हैं। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको क़यामत के दिन की सजा जरूर मिलेगी। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाया लिल्लज़ीना
ला युमिनूना बिल आखिरति मसलुस सौ वलिल्लाहिल मसलुल आला वहुवल अजीजुल हकीम, कि जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते उनकी क्या है, उनके लिए बुरी उनकी मिसाल है। मिसाल बुरी है। जी, लेकिन अल्लाह के लिए क्या है, बहुत ही आला और बुलंद तरीन मिसाल है, और वो बड़ा ही गालिब और हिकमत वाला है। अब अल्लाह ताला की मिसाल क्या है, आला कि तरीन वो है। बड़ा है, बुलंद सिफत वाला है, वो जी, गालिब है और जो भी बाहिकमत है। कोई चीज आप जो तस्वर कर सकते हैं ना, उससे कहीं बढ़कर वो चीज है। इसीलिए क्या है, वह हुवल अजीजुल हकीम, वो क्या है, जबरदस्त, गालिब और हिकमत वाला है। हिकमत या वाला है। हिकमत, आम हिकमत नहीं है, बल्कि क्या है, गालिब हिकमत वाला है या मुकम्मल हिकमत वाला है, इसका ये मतलब होगा। यानी जो भी अल्लाह के अस्मा और सिफात आएंगे उनमें कमाल की सिफत पाई जाएगी। चलिए, तो पहली चीज क्या है अल्लाह के अस्मा और सिफात के मुतालिक, कि जो भी अल्लाह के अस्मा है, जो अल्लाह के नाम है, क्या है, वो सबसे अच्छे और बेहतरीन है, बेहतरीन सबसे है। खूबसूरत है। और दूसरी चीज, उस सिफात का माना क्या है, उनके अंदर कमाल पाया जाता है। जो भी अल्लाह ताला के लिए सिफत साबित है, वो उसमें कमाल तक पहुंची हुई है। इसीलिए तर्जुमा में आप देखते हैं कि क्या कहा जाता है, वो अजीज है, सिर्फ इतना ही करते हो, उसके अंदर क्या लगाते हैं, बड़ा ही अजीजुल गालिब है, हकीम। बहुत ही हिकमत वाला है, बहुत ही मेहरबान है, हद ज्यादा रहम करने वाला है। ये माना किस लिए ऐसा इस्तेमाल किया है, क्योंकि उस सिफत के अंदर क्या है, उसकी खसूसियत है कि वो कमाल को पहुंचा हुआ है। इसलिए इसका इस तरह से अपनी जुबान में जो तर्जुमा करते हैं, इस तरह से तर्जुमा करते हैं कि वो बेहद मेहरबान है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। इसी तरह जो भी अल्लाह के नाम, अस्मा और सिफात आते हैं, उनके अंदर इसी तरह से खूबसूरती के साथ और कमाल का माना रखकर तर्जुमा किया जाता है। पहला कायदा समझ में आ गया कि अल्लाह के जो भी नाम है क्या है, अच्छे और बेहतरीन है, और अल्लाह ताला की सिफत क्या है, बुलंद तरीन बुलंद है और कमाल को और पहुंची हुई। और हिकमत वाला जी। दूसरा बा कायदा क्या है? जी, है। जी, वो बाहिकमत वाला है। जी, बाहिकमत माने हिकमत वाला, बड़ा हिकमत, बल्कि कहना जाए बड़ा हिकमत वाला, या बहुत ज्यादा हिकमत वाला है, बेशक यानी उसमें कमाल का माना होना चाहिए। उनके नाम और सिफात चलिए, तौफीक है। दूसरा कायदा क्या है, अल्लाह ताला के नाम और सिफात क्या है, तौकीफी है। तौकीफी का मतलब क्या होता है, ये कई बार आ चुका है, बहुत सारी चीजों में ये आता है कि इबादत क्या है, तौकीफी है, अकीदा क्या है, तौकीफी है। मीन्स तो इसी तरह अल्लाह के अस्मा और सिफात तौकीफी है। तौकीफी का मतलब क्या होता है, तौकीफी का मतलब यह है पसंद। कि इसमें हम अपनी तरफ से कोई चीज नहीं कह सकते, बल्कि हम इनको अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत ही से ये चीज हासिल कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के क्या क्या नाम है और अल्लाह की क्या सिफात, इसका मर्जा क्या है, इसका रेफरेंस क्या है, अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुन्नत। तो इस तरह से तौकीफी लफ्ज बहुत आता है, वैसे अरबी का लफ्ज है, लेकिन इसको समझ लें कि जहाँ भी अगर किसी चीज के मुतालिक आता है कि ये क्या है, तौकीफी है, इबादत के अंदर आता है कि इबादत तौकीफी है, यानी वही चीजें इबादत हो सकती हैं जिनकी दलील अल्लाह की किताब उसके रसूल की सुन्नत से साबित है। इसी तरह से वही नाम और सिफात अल्लाह ताला के लिए साबित हो सकते हैं, माने जा सकते हैं, जो अल्लाह की किताब उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। तो ये आसान लफ्जों में, अपने लफ्जों में समझे कि जहां भी तौकीफ का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि फला चीज क्या है, तौकीफी है, यानी इसमें हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत और कुरान का हवाला देंगे, अगर उससे साबित है तो वो चीज क्या है, सही है, वो चीज क्या है, अल्लाह के अस्मा और सिफात, वो चीज क्या है, इबादत है। और अगर उस पर अल्लाह की किताब उसके रसूल की सुन्नत से दलील नहीं है तो वो चीज क्या है, उसको हम अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात को नहीं मानेंगे। चलिए, तो उसी का आगे
تشریح آ رہی ہے کہ توقیفی کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مرجع صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، السلام۔ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات محدود نہیں ہیں، یعنی اس کی کوئی خاص عدد نہیں ہے، یہ محدود ہے۔ جیسے ہم لامحدود ہے۔ سنتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام، کیا آپ سنے ہوں گے؟ جی وہ لامحدود ہے، اس کی مطلب گنتی نہیں ہے۔ اللہ جی تعالیٰ نے کچھ نام اپنے پاس مطلب جی جی مخفی رکھے ہوئے ہیں، جی 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 اور کچھ ہم سمجھ کو گیا بتائے گا۔ جی۔ تو یہ بھی قاعدہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کیا ہیں، کسی خاص عدد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ہم ان میں سے صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے نام نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار اسماء و صفات ہیں، اور اس کی دلیل وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ چلیے اچھا، یہ جو دلیل آگے آ رہی ہے، یہ جو دلیل ہے اس کے بعد، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ جی آپ فرمائیں کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے نہیں، ان وہ چیز نہیں پوچھ تمام رہا ہوں، ترجمہ نہیں پوچھ رہا ہوں، جی میں یہ پوچھ جی رہا ہوں کہ کس چیز کے لیے دلیل دی گئی؟ کوئی بھی چیز اپنی طرف سے ایڈ نہیں کرنا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی جی سند نازل نہیں کی، جو چیز بتائی اللہ بھی تعالیٰ نہیں، نے وہ اپنی طرف سے نہیں بتانا ہے۔ یہ وہی چیز جو پہلے، کیونکہ اصل میں جو اوپر بات گزری اس میں دو چیزیں بیان کی گئی، تو اس لیے یہ کیا ہے، اس میں کنفیوژن ہو سکتا ہے۔ تو پہلی جو چیز بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نام کیا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کیا ہے، توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب بتا دیا کہ اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ دلیل کی ضرورت ہے۔ جی اس کی دلیل، قرآن اور حدیث سے ہمیں جی دلیل کی قرآن و ضرورت حدیث کی دلیل، تو اسی چیز کو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس میں سب سے آخری میں جو ہے لفظ، وہ کیا ہے؟ وہ اصل دلیل ہے۔ اس پوری آیت کا جو خلاصہ ہے، اس مقصد کے لیے اس آیت کو یہاں پیش کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ آخر میں جو ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں اس آیت میں سمجھیے کہ بہت ساری حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں دیکھیں گے آپ کی ترتیب ہے، آخر میں کیا ہے؟ آخر سے پہلے شرک ہے، پھر ان تمام شرک جانتے کہ سب سے بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس سے بھی کہہ لیجئے کہ اور خطرناک چیز، یا اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ کہ تم کوئی ایسی بات کہو جو وَأَن تَقُولُوا اللہ عَلَى کے اللَّهِ مَا لَا ذمہ، ہاں۔ تَعْلَمُونَ، یعنی جو شرک کے قرآن بعد اور بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ کہ آدمی کوئی ایسی بات کہے جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، تو ایسی بات کہنا کیا ہے؟ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ تو یہ جو اوپر بیان کیے ہیں کہ اللہ کے اسماء و صفات توقیفی ہیں، اس کی کیا ہے؟ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنی طرف سے کسی چیز کو نہیں کہنا کہ اللہ کا نام ہے یا اللہ کی صفت ہے، بلکہ ہم اس میں قرآن و حدیث کو دیکھیں گے۔ اسی چیز کو دوسری جو آیت آ رہی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ آپ اس چیز کے پیچھے مت پڑھیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، یعنی بغیر علم کے، علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت کا قرآن اور علم۔ حدیث کا۔ جی، جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، اس چیز کو ہم مان نہیں سکتے، یعنی جو اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کر سکتے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ جو بھی آدمی کان، آنکھ، دل، ان تمام چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس لیے
آدمی کو ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جس کا اسے علم نہیں ہے۔ تو یہ دونوں جو آیتیں ہیں اس چیز کی دلیل دی گئی ہیں کہ جو شریعت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، کیا ہیں؟ توقیفی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی دلیل چاہیے۔ ہم انہی اسماء و صفات کو ثابت کریں گے، مانیں گے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے اسماء و صفات کے متعلق۔ کیا یہ اسماء و صفات، اللہ کے اسماء و صفات کیا ہیں؟ توقیفی ہیں۔ پہلا قاعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کیا ہیں؟ اچھے ہیں اور اچھے نام ہے کمال تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جی۔ چلیے تیسرا قاعدہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا صفت کو تمثیل کے ساتھ ثابت کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ تعریف میں اوپر پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کو کس طرح ثابت کرنا ہے؟ بغیر کسی تمثیل کے۔ اسی چیز کو ہم وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے کسی نام کو یا صفت کو تمثیل کے ساتھ ثابت کرنا جائز نہیں، یعنی تمثیل کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ سننے والا ہے تو کس طرح سے سننے والا ہے، کس کی طرح سے، ہم اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا۔ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے مثل، اس کی مانند اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ جی، سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تمثیل کی نفی کی ہے، اس لیے ہم اس کے اسماء و صفات کو بغیر کسی تمثیل کے ثابت کریں گے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بیان فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہاں بھی تمثیل سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح کتاب و سنت میں وارد اللہ تعالیٰ کی کسی نام یا صفت کی نفی اور انکار کرنا بھی جائز نہیں ہے، جیسے تعریف میں پہلے آیا تھا نا، بغیر کسی تمثیل کے اور بغیر کسی تعطیل کے۔ تعطیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو معطل کر دینا، جیسے کہ وہ صرف نام ہے، اس کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعطیل کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ ایسے ہی جیسے ہم اللہ کی صفت کا انکار کر رہے ہیں، جب اس کا کوئی معنی ہی نہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ تو اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ اسی طرح کتاب و سنت میں وارد اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا صفت کی نفی اور انکار کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہے اور اس کے ناموں اور صفتوں کو معطل کرنا ہے، جس سے کتاب و سنت کے نصوص کی تحریف یا تکذیب لازم آتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی تنقیص کرنا اور ان کا ناقص مخلوق کے ساتھ مثال بیان کرنا اور تشبیہ دینا، یعنی اگر ہم صفات کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے وجہ بغیر کسی فائدے کے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز سے کیا ہے؟ بری ہے نا، پاک ہے۔ پاک ہے، مبرہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز بیان کرے جس کا کوئی فائدہ، جس کی کوئی حکمت نہ ہو۔ کیونکہ ایک تو ایک عام انسان کے لیے اس چیز کو کے لیے عیب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات کہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مثال تو بہت بڑی ہے۔ تو اس کے متعلق اس طرح کی چیز سوچنا یا اس کو ماننا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر طعن کرنا ہے اور اسے عام انسانوں کے مشابہ قرار دینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی صفت یا اس کے کسی نام کا انکار کرنا کیا جائز نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا قاعدہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بغیر کسی تمثیل کے ثابت کریں گے، اس کی کوئی مثال نہیں بیان کریں گے، یا اس کی کسی صفت کا انکار نہیں کریں گے، یا اسے کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ٹھہرائیں گے۔ استاد ایک بار تمثیل کا مطلب بتائیے۔ تمثیل، مثال۔ جی، تمثیل کا مطلب مثال بتائیے تمثیل کی۔ تمثیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اللہ کے جو اسماء یا صفات ہے ان کی تمثیل کرنا، یعنی ان کی مثال بیان کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، ہم اس چیز کو مانتے کہ نہیں؟
کہ اللہ کیا ہے؟ سمیع ہے، یعنی سننے جی والا۔ بے شک مانتے ہیں۔ جی، تو اب اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کسی چیز کی مثال دے کہ اللہ انسان کی طرح سننے والا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جیسے کہ جی استاد یہ ہے، یعنی جی اس کی کوئی مثال ہم نہیں دے جی، سکتے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو کسی اور سے کمپیئر کر کے ہم مثال نہیں بیان کر نہیں سکتے۔ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ للہ المثل الاعلی۔ اچھا، جی یہی اللہ تو اکیلا ہے۔ جی اسی لیے شروع میں بیان کیا کہ جو لوگ صفات کا انکار کرتے ہیں ان سے کہاں غلطی ہوئی ہے؟ ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے پہلی غلطی کیا کی ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کو مخلوق کی طرح سمجھ لیا، یعنی وہ تمثیل میں پہلی غلطی انہوں کی کیا ہوئی؟ تمثیل ہوئی۔ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ فَلْيَدَعُ جی مَبْسُوطَتَانِ، ثابت ثابت ہے، ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے۔ مثال نہیں بیان کر سکتے۔ ہاں، تو ان لوگوں سے جو لوگ اس برائی میں کہہ لیجیے کہ اس قباحت میں واقع ہوئے، انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں صفات کو مخلوق کی طرح سمجھ لیا۔ مخلوق کی طرح سمجھ لیا تو پھر کیا کیے؟ اس برائی سے بچنے کے لیے پھر کہے کیسے اللہ مخلوق کی طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ دوسرے ایک برائی کیا کیے؟ تو اس کا انکار ہی کر دیے کہ نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں دو برائیاں واقع جی ہوئی بالکل۔ کہ پہلے انہوں نے تشبیہ اور تمثیل کی، پھر اس کے بعد اس کا انکار کیا۔ استاد جی تنقیص کی میننگ کیا بتایا آپ نے؟ تنقیص کا مطلب ہے نقص، کسی کے اندر کمی نکالنا۔ اچھا، کمی نکالنا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ کہیں گے کہ جو قرآن مجید کے اندر اسماء و صفات جو ہیں ان کا کوئی معنی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہو کہ اللہ کی کمی۔ ذات کے اندر کیا ہے؟ نقص۔ جی اللہ کے ساتھ انکار کرنا۔ ہاں، یعنی بہت ساری چیزیں نقص ہو، نقص ایک تنقیص نہیں ہوگی اس کی۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کامل ہے، اس کا کوئی بھی کام کیا ہے؟ کمال سے بھرا ہوا ہے۔ تو جب یہ کہیں گے کہ یہ تو نام ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نعوذ باللہ، ہم اللہ کو کمال سے بری کر رہے ہیں، بلکہ اس پر نقص لگا رہے ہیں کہ اس کے کیا ہے؟ جی اس میں کمی نہیں کرنا۔ جی، تو یہ ساری چیزیں یعنی ایک چیز سے کئی کئی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سسٹر نرگس آپ کا کوئی سوال ہے؟ استاد سے پوچھ لیجیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی اس لیے آواز استاد نہیں نے آ رہی؟ سنے نہیں۔ بس مطلب میرا تنقیس کا ہی مطلب پوچھ رہی تھی، وہ آپ نے بتا دیا، جزاک اللہ خیر۔ تنقیس کا مطلب میں پوچھ رہی تھی۔ جی، نقص نکالنا یعنی کمی پیدا کرنا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ چلیے، چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے معنی معلوم ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں ان کا کوئی معنی مفہوم ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے، معنی بھی ہے مفہوم بھی ہے۔ جی، عربی اس لفظ کا عربی زبان میں جو معنی ہوتا ہے اس معنی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انہوں نے انکار کیا ہے اور اس کا کوئی معنی مفہوم نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ جی استاد۔ ٹائم کب تک ہے؟ یہ 4:30 جی تک ہے۔ بس ٹائم ہونے میں آیا، مطلب 40 منٹ کی کلاس ہوتی ہے استاد۔ ایک سیکنڈ میں دیکھ رہا ہوں، 30 تک ہے نا؟ جی 30 تک۔ چلیے، یہ قاعدہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ چوتھا قاعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے معنی کیا ہے؟ معلوم ہے، یعنی عربی زبان میں اس کا جو معنی ہوتا ہے، جو سمیع کا معنی ہوتا ہے، جو بصیر کا معنی ہوتا ہے، اس معنی کو ہم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، لیکن اس کی ہم کوئی کیفیت نہیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ سننے والا ہے تو کس طرح سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے کس طرح دیکھنے والا ہے، بھائی اسی طرح سے دیکھنے والا اسی طرح سننے والا ہے جیسے کہ اس کے ساتھ کے لائق ہے۔ صفات ہیں۔ جی، تو اللہ کے نام و صفات کے معنی معلوم ہے، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے؟ مجہول ہے، یعنی ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔
क्योंकि आपने मजबूर अल्लाह की में जात को देखा है, समझ हमने अल्लाह जी की जात को नहीं। नहीं देखा है, तो नहीं इसलिए जी, हम नहीं उसकी, देखा। जी इसलिए हम उसकी सिफात की कैफियत नहीं बयान कर सकते। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसको मान ही ना, उसका इनकार कर दें। तो कुछ लोगों ने यही किया है कि इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया है, इसका सिरे से इनकार ही कर दिया है। इनकार कर दिया है। हाँ, या उसके माना मफहूम कहते हैं, उसका कोई माना मफहूम नहीं है, या उसमें तहरीफ किया है, यानी उसका कोई दूसरा माना मफहूम बयान कर दिया है। तो इसीलिए कायदा है कि अल्लाह के जो अस्मा और सिफात है, उनके नाम है क्या, उनके सिफात क्या है, उनके जो मानी अरबी जुबान में होते हैं वो चीज़ क्या है मालूम है, उनको हम मानते हैं, उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन किस तरह उसकी क्या कैफियत है, इस चीज़ को क्या है अल्लाह ताला ने बयान नहीं किया है, इसलिए हम उसकी कैफियत के पीछे नहीं पड़ते हैं। उनकी कैफियत अल्लाह ही जानता है। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना वला युहीतूना बिही इल्मा, कि अल्लाह के का अहाता कोई नहीं कर सकता। अल्लाह हर चीज को जानता है, बेशक। अल्लाह हर चीज का अहाता किए हुए, हर चीज उसकी क्या है सामने, हर चीज को देख रहा है, सुन रहा है, पागल हर चीज सलमान। को जानता है। लेकिन इंसान क्या है, उसके इल्म का अहाता नहीं कर सकता, उसको नहीं पूरी तरह से जान सकता। सिर्फ उतना ही जानता है सर, जितना अल्लाह ताला ने बयान किया है। अहाता के मतलब क्या है? अहाता के अहाता, अहाता का मतलब होता है कि यानी उसको अगर लफ्जी माना देखें तो उसका माना हो किसी चीज को घेरना, यानी किसी चीज को अपने घेरे में लेना। घेरे में जब जिस चीज को आदमी अपने घेरे में ले ले तो उसका मतलब क्या हुआ, उस चीज को पूरी तरह से उसका इल्म रखता है, उसको जानता है। समझ रहे हैं? इसलिए क्या है जी युहीतूना बिही इल्मा, यानी अपने इल्म के अहाते में लिए हुए, यानी अल्लाह ताला हर चीज को घेरे हुए है, उसके इल्म से कोई चीज बाहर नहीं है, बल्कि हर चीज उसके इल्म के दायरे में है। समझ में आ गया अहाता का मतलब? बेशक। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जैसे अपने ये इल्म, आयतल कुर्सी के तर्जुमे भी इसका ही तर्जुमा आया है कि जी हर जी वही चीज चीज। अल्लाह ताला के अहाते में है। जी हाँ, तो वहाँ अहाते मतलब यानी इल्म के, उसके इल्म के घेरे में, यानी कोई भी चीज उसके इल्म के दायरे से बाहर नहीं नहीं। है। लेकिन इंसान, इंसान सिर्फ उतना ही देखता है जहां तक उसकी निगाह जाती है, जितना उसके लिए बयान किया गया कुरान हदीस में, उससे बढ़कर वो चीज नहीं जान सकता। चलिए, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने अस्मा सिफात बयान किए, हम उनको तस्लीम करते हैं। उनके अरबी जुबान में कुछ माने मफाहिम होते हैं, हम उनको भी तस्लीम करते हैं। लेकिन उससे बढ़कर चीज उसकी कैफियत बयान करना, ये चीज क्या है, इस चीज से अल्लाह ताला ने हमको आगाह नहीं किया, इसलिए हम इस चीज के पीछे नहीं पड़ते हैं। हम्म। जी, तो ये इस कायदे का मफहूम है कि अल्लाह के अस्मा और सिफात के मानी मालूम है, लेकिन उनकी कैफियत क्या है मजहूल है, यानी उसको हम नहीं जानते, उन्हें अल्लाह ताला ने नहीं बयान किया, इसलिए हम उनको नहीं जान सकते। मजहूल में छुपी हुई बोलेंगे ना फिर उस्ताद जी? मजहूल यानी जो चीज इल्म में नहीं, जिसको जाना नहीं जाता है, ये होता मतलब है उसका मख्फी मजहूल। है जो है ना, छुपी हुई। मजहूल का मतलब है दूसरे लफ्ज में गैर मालूम। समझ रहे अच्छा, हैं? गैर मालूम। हाँ, अच्छा, यानी इसी चीज जज़ाक। को कई अल्फाज के साथ बयान किया गया है कि अस्मा सिफात के मतलब कि अल माना मालूम, कि उसका माना क्या है मालूम, वल कैफ मजहूल, या वल कैफ, वल कैफियत तो गैर मालूम, दोनों तरह से अल्फाज आए हैं कि गैर मालूम है यानी मजहूल। इसी तरह इस पे और एक चीज आगे कहा जाता है कि वह सवाल अनहा बिदा, इमाम मालिक का बहुत मशहूर कौल है कि उसके मुतालिक सवाल करना क्या है बिदअत, यानी जो चीज अल्लाह ने नहीं बयान किया, अब उसके मुतालिक सवाल करने का क्या फायदा है, कोई इसका फायदा है, नहीं फायदा है। चलिए, पांचवा कायदा पढ़ेंगे, मैं हर टाइम ज्यादा ही हो गया है। उस्ताद जी इतना कंप्लीट कर देना, बाद में फिर अगला शुरू हो जाएगा। पांचवा कायदा है, पढ़ लेंगे फायदा, पांचवा कायदा जी। नामों के जी मुश्तरक होने से उस्ताद, ये दोनों। कंपनी, लेकिन अगर जी जी, तजवीद के उस्ताद आ जाएंगे उनके टाइम पे तो। चलिए, तो इसका हाँ, हो जो जाता ना पांचवे सामा कायदे, जी के लिए में। एक मिनट, पांचवे जी। कायदे का जो मफहूम है वो पहले आ चुका है, लेकिन इसको दोबारा यहाँ पढ़ लीजिए समझ में। दो नामों के मुश्तरक होने से दोनों मुसम्मा का एक होना लाजिम नहीं आता है, ये पहले बता चुका कि हाथ का लफ्ज अल्लाह ताला के आया है कि नहीं आया है, और
इंसान के लिए भी हाथ का लफ्ज आता है कि नहीं आता है? आता है। जी। इसी तरह से जानवरों के लिए भी आता है, लेकिन हर एक के हाथ की कैफियत क्या होगी? उसकी शख्सियत के मुताबिक होगी। जानवर के लिए जो हाथ का लफ्ज है तो उसकी जी शख्सियत के मुताबिक होगी। ये नहीं कर सकते कि इंसान का हाथ वैसे है जैसे जानवर का हाथ है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो अगरचे लफ्ज क्या है, एक ही तरह है, लेकिन उसका जो मानो मफहूम है क्या है, उसकी शख्सियत के एतबार से, उस चीज के एतबार से तय होगी। तो इसी तरह से जो अल्लाह ताला के लिए सुनने का लफ्ज आया है, अल्लाह ताला के लिए अदा आया है, तो उसको किस तरह से है उसके हाथ, उसकी शख्सियत के मुताबिक है, जिस तरह से उसकी अजमत शान के मुताबिक है। और इंसान के हाथ उसकी शख्सियत के मुताबिक। यही इस चीज को इस कायदे में बयान किया गया है कि अगर दो नाम एक ही तरह से होते हैं लेकिन अलग अलग चीजों के हैं, तो दोनों का मफहूम एक नहीं होगा, बल्कि हर एक का मफहूम क्या होगा, अलग अलग होगा, उसकी शख्सियत के एतबार से होगा। तो वही ये चीज इसमें बयान किया गया है कि अल्लाह ताला के लिए क्या है, समी का लफ्ज आया है, बसीर है। तो अल्लाह ताला का सुनना क्या है, उसकी शख्सियत के मुताबिक है। इंसान का जी सुनना उसकी शख्सियत के मुताबिक है। एक जानवर का सुनना उसकी शख्सियत के मुताबिक है। तो इसी तरह से इससे आदमी को क्या, इसमें कोई उसको तशबीह इससे नहीं लाजिम आता है। जी जो जिन लोगों ने इस चीज का इनकार किया इसी वजह से किया है कि वो ये समझें कि अगर हम अल्लाह के लिए हम सुनना बसारत को साबित करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंसान की तरह से हो जाए। तो इसको करना ही, ये यही गलती है, इसको हम नहीं तस्लीम करते हैं। बल्कि अल्लाह का सुनना उसकी तरह से, इंसान का सुनना उसकी शख्सियत के हिसाब से, किसी जानवर का सुनना उसके हिसाब से। तो हर चीज की क्या कहते हैं, उसका जो मानो मफहूम उसी की शख्सियत के एतबार होता है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला समीउ बसीर है, जैसा कि उसके शान के, उसके अजमत शान के लायक। ये पांचवें कायदे का मफहूम। जजाकल्लाह खैर उस्ताद जी। समझ में आ गया? कोई इसमें इश्काल नहीं? वही जो अस्मा सिफात की जो जी तारीफ किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी को वजाहत के साथ उसके अलग अलग एक कायदा बयान कर दिया है। तहरीफ का मतलब क्या है, तातील का, तमसील का, तकीफ का। और जिन लोगों ने इसका इनकार किया अस्मा सिफात का, उनके इंसा उनकी असल खराबी कहाँ से पैदा हुई? उसकी खराबी तशबीह से पैदा हुई कि उन्होंने मखलूक के मुशाबे उसको मान लिया, फिर उसको अल्लाह को उससे पाक करने के लिए क्या किया, उसका इनकार ही कर दिए, या उसका कहे कोई माना मफहूम नहीं है, या उसका कोई दूसरा माना मफहूम किया। यानी तहरीफ भी, तातील भी और इनकार भी, सारी चीजें इसी की वजह से पैदा हुई। लेकिन हम इन तमाम चीजों को मानते ही नहीं, बल्कि हम अल्लाह के लिए तमाम अस्मा सिफात को बगैर किसी तमसील के, बगैर किसी तहरीफ के, बगैर किसी तातील के साबित करते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम।